الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرینوں سامعین کی خدمت میں بذریعہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوں۔ ناظرین، اس وقت آپ کے روبرو آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو یام شیعہ اسلامک نیشنل کوئز 5ویں مرتبہ منعقد کیا گیا تھا، اس کے نتائج کا انشاءاللہ اعلان ماہ جنوری کو عبادت خانہ حسینی میں بعد مغرب یہ پروگرام کا آغاز ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم یہاں حیدرآباد بارگاہ معصومین مسجد معصومین سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہاں پر ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہاں کے جو لڑکیاں جو اول درجے میں کامیاب ہوئی ہیں، جو امتحان لکھا گیا تھا 514 سوال، ان لڑکیوں کو آنے والے جو 1 جنوری کو جو ہم اورل ایگزام لیا جائے گا، 4 منٹ کے اندر جو سب سے زیادہ جوابات دیں گے ان کو پہلا انعام دیا جائے گا، اس سے کم رہیں گے تو دوسرا انعام، اس سے کم رہیں گے تو تیسرا۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ وہاں سے ہمارے 23 اضلاع و شہر سے لڑکیوں نے حصہ لیا تھا، الحمدللہ وہاں کے تمام علماء کے ہم یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا، ڈائریکٹر میں سعادت طریقہ، خادم سید فیاض حسین، تمام ٹیم، تمام شہر حیدرآباد کے علاوہ اطراف و اکناف سے جو 23 اضلاع و شہر سے لڑکیوں نے حصہ لیا، وہاں کے علماء نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، انہوں کی بھی محنت رہی ہے۔ اور ہر شہر میں، ہر اضلاع میں ہم نے جو امتحان لیا تھا، وہاں کے علماء نے تمام بچوں کو تیار کیا، انہوں نے امتحان لیا۔ جو وہاں پہ ایک شہر ایک اضلاع سے سب سے ٹاپر ہے، اس کو ہم حیدرآباد مدعو کر رہے ہیں۔ ساتھ میں وہاں کے عالم دین کو بھی بلایا جا رہا ہے، عالم دین کے ہمراہ وہ لڑکے آئیں گے، لڑکی یا لڑکی جو کامیاب ہوں گے وہ آئیں گے انشاءاللہ۔ ٹاپر جو ٹاپ 20 ہمارا عبادت خانہ حسینی میں 1 جنوری کو پروگرام ہے، اس میں حصہ لیں گے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ ہم یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل تمام علماء اور خطبہ، ذاکرین اور دام درم قلم خدم سخن جو ہم تمام کے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ چل رہے ہیں قدم بقدم، اور آپ کی دعائیں بھی مسلسل ہمارے ساتھ ہیں، آپ تمام بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ان تمام کے حق میں بھی آپ تمام لوگ دعا فرمائیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے ابھی کچھ دیر میں یہاں شہر حیدرآباد کے علماء کے ہمراہ ہم یہاں کی لڑکیاں جو اول درجے میں کامیاب ہوئی ہیں ان کو ہم 750 سوال کی کتاب حوالے کریں گے، اور کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے میں ان تمام کو پیش کروں گا۔ ناظرین، اس وقت یہاں پہ علماء موجود ہیں، ذاکرین بھی، مولانا خورشید صاحب قبلہ اور مقصود جعفری صاحب اور جواز صاحب قبلہ، ان کے ہاتھوں ہم یہاں کی جو اول درجے میں کامیاب ہوئی ہیں، جیسے فاطمہ موسوی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور یہ کتاب ان کے حوالے کیجیے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اور بیٹھے اور آپ آئیے، سکینہ فلاح، یہ لڑکی بھی ہے اول درجے میں۔ یہ کتاب اس لیے حوالے کی گئی ہے کہ اسی کے ذیل میں ہم یہ کتاب سے اورل ایگزام لیا جائے گا۔ اسی طرح کی کتاب ہر جگہ پہنچ چکی ہے، جتنے 23 اضلاع و شہر ہے وہاں تک۔ تو میں گزارش کرتا ہوں ہمارے جواد عابدی صاحب قبلہ سے کہ آپ ناظرین جو اس وقت امتحان دے رہے ہیں، لڑکے یا لڑکی ہو، ان کے لیے خصوصی خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے حیدرآباد سے یہ 2 لڑکیاں جو ہیں کامیاب ہوئی ہیں، اور ٹاپ 10 میں جو ہے نا، اور نیشنل لیول میں یہ لوگ ان سے اورل امتحان لیا جائے گا۔ وہ جو 514 جو سوالات ہیں، اس کے علاوہ یہ 750 سوالات جو ہے اورل میں ان سے امتحانات لیا جائے گا نیشنل طور پہ، اور جو دوسرے اسٹیٹ سے جو 23 اسٹیٹس ہیں وہاں سے جو بچے کامیاب ہو کے جو اول درجے سے جو ٹاپ 10 کے ہیں وہ حیدرآباد جو آئیں گے، بس گزارش یہی ہے کہ خوب محنت سے ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اور آپ کو ٹائم دیا جائے گا۔ اس ٹائم میں آپ کو جو ہے نا فوری سوال کے جوابات دینے ہوں گے۔ جو زیادہ سے زیادہ جوابات دے گا ان کو جو ہے درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم کا جو ہے انعامات تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں اللہ آپ دونوں کو جو ہے موفق کرے۔ شکریہ قبلہ۔ میں خورشید صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ناظرین سے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ایگزام رکھا گیا ہے، یہ کوئز کمپٹیشن، یہ ساری حیدرآباد سے نہیں بلکہ سارے انڈیا سے مختلف مقامات سے لوگ شرکت کر رہے ہیں، اور 514 سوالات معمولی بات نہیں ہے۔ جنہوں نے یقیناً ٹاپ کیا ہے وہ بہت قابل مبارکباد ہیں، اور ہر طرف سے جو لوگ آئیں گے، پھر اورل ایگزام ہوگا ان لوگوں کا، اور ان کو انعامات دیے جائیں گے۔ اور انعامات میں سب سے پہلے جو انعامات ہے وہ
زیارت ہے. زیارت بہت یعنی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے اور ان کے قسمت کی بلندی ہے کہ کچھ تعلیم حاصل کر کے اپنا علم بھی بڑھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ امام حسین صاحب کی زیارت بھی نصیب ہو رہی ہے. یہ بہت بہترین خوشخبری ہے. شکریہ قبلہ. میں مقصود جعفری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ناظرین سے خطاب فرمائیں. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ 15 دسمبر کو یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کی جانب سے جو پورے ہندوستان میں کوئز کمپٹیشن رکھا گیا تھا اور ماشاءاللہ بہت جلدی سے علماء ذاکرین نے خدمت گزاروں نے ان پیپروں کو چیک بھی کیا اور ہر جگہ سے ماشاءاللہ کافی عمدہ کارکردگی سامنے بھی آئی ہے. ہمارے پاس بھی شہر حیدرآباد میں ہماری 2 خواہران اول درجے کا مقام حاصل کی ہیں. حالانکہ ہم لوگوں نے جب پیپر چیک کیے ہیں تو اس میں بھی کئی ایسے بچیاں اور بچے ہیں کہ جنہوں نے بالکل 514 کے قریب یعنی 507, 508, 509, 510 یعنی 5 نمبر 2 نمبر اس سے آگے پیچھے ہوئے ہیں. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ پورے ہندوستان میں اس وقت تعلیمات اہل بیت سے لوگ منور ہو رہے ہیں اور یہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی نے جو پروگرام کیا ہے انشاءاللہ اس میں اللہ کامیاب کرے سب کو. اور پورے ہندوستان سے جو بچہ اور بچی ٹاپ آئی ہے تو وہ 1 جنوری کو انشاءاللہ وہ حیدرآباد تشریف لائیں گے اور یہاں پھر سے جو اب کتاب دی گئی ہے اس میں سے ان کا شفاہی جو ہے نا ایک وائوہ لیا جائے گا. آپ سب محنت سے پڑھیں اور اللہ آپ کو کامیاب کرے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. خدا حافظ. شکریہ قبلہ. یہ تمام کے سامنے تفصیلات پیش کر رہا تھا. جیسے آپ تمام تفصیلات بھی سن رہے تھے قبلہ و کعبہ سے بھی کہ میں یہ آخر میں کہ آپ تمام دعاؤں میں یاد رکھیں. سب سے پہلے توفیق یہ ہے کہ آپ ان کے والدین کے لیے حق میں دعا فرمائیں اور توفیقات کے لیے بھی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ قابل مبارکباد وہ والدین جو اپنے اولاد کو آراستہ کر کے دینی تعلیم کے لیے یہاں تک بھیجے ہیں اور انشاءاللہ وہاں تقریباً 23 اضلاع و شہر سے لڑکے اور لڑکیاں علماء کے ہمراہ یہاں تشریف لائیں گے. ہم علماء کو بھی یہاں بلاتے ہیں. اس کے علاوہ آخر میں جو 1 جنوری کو جو بعد مغربین یہ پروگرام کا آغاز ہوگا. اس تمام تفصیل کے ساتھ آپ کے روبرو انشاءاللہ پھر حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہوگی. اسی کے ساتھ آپ کا خادم سید فیاض حسین رخصت ہوتا ہے. خدا حافظ. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ہمارے تمام محترم مخاطبین، ناظرین و سامعین ذی وقار، جیسا کہ آپ میں سے بہت سے افراد کو علم ہے، حیدرآباد میں یم ٹیلی ویژن یا علی مدد یم ٹیلی ویژن کی جانب سے ہر سال نیشنل لیول پر علمی مسابقہ کوئز کمپٹیشن منعقد ہوتا ہے، جس میں قرآن مجید، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، فقہ جعفری، تاریخ اہل بیت اور اس طرح کے دیگر اسلامی اور شیعی علوم پر مشتمل کوئز کمپٹیشن ہوتا ہے، جس میں بچوں کو پہلے مرحلے میں 514 سوالات پر مشتمل کتاب دی جاتی ہے. اس میں جو بچے منتخب ہوتے ہیں پورے ہندوستان سے 20 سے 25 بچے تقریباً بلائے جاتے ہیں حیدرآباد میں، اور وہ جو اصل مرکز ہے وہاں سینٹر ہے یم کا، جس کے برانچز پورے انڈیا میں ہیں لیکن سینٹر حیدرآباد میں ہے. وہاں پھر شفاہی امتحان ہوتا ہے 2 مرحلے کا، چونکہ اس امتحان میں کامیابی کے بعد ایک کتاب اور دی جاتی ہے جس میں 750 یا 1000 اس کتاب میں سوالات ہوتے ہیں. سوال و جواب وہ بھی یاد کرنا پڑتا ہے. وہ اورل امتحان ہوتا ہے. بہرحال وہ امتحان انشاءاللہ 1 جنوری کو منعقد ہوگا، لیکن ابھی فی الحال جو ہندوستان کی سطح پر امتحان پہلے مرحلے کا منعقد ہوا، اس میں دہلی میں جو امتحان ہوا، چونکہ یہ دہلی NCR بڑا ایریا ہے اور ساتھ میں مشرقی اتر پردیش کے بہت سے
مغربی اتر پردیش کے بہت سے شہر دہلی سے نزدیک ہیں، دہلی سے جڑے ہوئے ہیں، لہذا دہلی نے کیپٹل آف دا کنٹری نے نمائندگی کرتے ہوئے اس پروگرام میں اپنے اطراف میں جو شہر ہیں ان کو بھی شامل کیا، چنانچہ نوگواں سادات، بجنور، میرٹھ، علی گڑھ، ہریانہ، دہلی، نوئیڈا، جی بی نگر وغیرہ ان شہروں سے مختلف جگہوں سے بچے امتحان میں شامل ہوئے، اور ان امتحانات میں کئی بچے ایسے ہیں کہ جو 514 سوالات میں سے 500 سے زیادہ جوابات انہوں نے یہاں دہلی این سی آر کے امتحان میں دیا. ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی بہت بڑی بات ہے کہ وقت کم تھا بچوں کے پاس، اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ کئی بچے دور کے تھے جن کے پاس سافٹ کاپی ہی صرف بھیج سکا تھا میں، اور ہارڈ کاپی بک بھی ان کے پاس نہ تھی، صرف سافٹ کاپی سے انہوں نے تیاری کی، اور ماشاءاللہ 500 سے زیادہ 500 پلس نمبرز کئی بچے لے آئے. لیکن ان تمام بچوں میں جو بچی ماشاءاللہ کنیز جناب سیدہ، پیرو مکتب جعفری، ہماری چھوٹی بہن، یہ بھتیجی کے ہیں جو بھی کہہ لیں، ہمارے درمیان موجود ہے، آپ سے روبرو ہے، آپ اس کا اظہار خیال انشاءاللہ 1 منٹ کے لیے سماعت فرمائیں گے. اس کا نام ہے غدیر فاطمہ سلمہ، اور یہ بیٹی ہے ہمارے برادر جو نوگواں سادات سے تشریف لے آئے ہیں، جناب سلطان حیدر صاحب. سلطان حیدر صاحب کی صاحبزادی غدیر فاطمہ نے ان تمام شہروں کے بالخصوص دہلی این سی آر سے شریک ہونے والے بڑی تعداد میں بچوں کے درمیان پہلا مقام حاصل کیا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، مبارک ہو بھائی، اور ایسے ہی کرتی رہے. اور اس سے بڑی بات آپ لوگوں کی خدمت عرض کروں، مخاطبین کی خدمت عرض کروں کہ اس بچی نے 514 سوالات کے جوابات لکھتے ہوئے تقریباً میں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی عرض کرتا ہوں، تقریباً 100% مارکس حاصل کیے ہیں. 514 میں سے 512 سوال اس بچے ہی رہے. 2 سوال جو صحیح نہیں بھی ہیں اس کی بھی وجہ میں بتا رہا ہوں مخاطبین کی خدمت میں. سوال جب بہت زیادہ تعداد بنتے ہیں تو کبھی کبھی جو 4 آپشن والے جوابات ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ایسی چیز کبھی آ جاتی ہے کہ بچہ کنفیوز ہو جائے، کبھی 2 جواب ایک جیسا لگتا ہے، تو وہاں پر کبھی کبھی جو زیادہ بہتر ہے بیٹر کوئی آپشن کے انتخاب میں بچے کنفیوز ہوتے ہیں، یا بچے کبھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مس پرنٹنگ ہو. تو چونکہ یہ بچی پڑھی لکھی تھی اور تیاری کی تھی تو اس نے اپنے ہاتھ سے نوٹس بھی وہاں لگائے تھے، مگر بہرحال چونکہ ہم کو آنسر کی کے اعتبار سے اس کو معیار بناتے ہوئے بچی کو نمبر دینا تھا، لہٰذا وہ 2 نمبر کاٹے گئے تو 512 نمبر ہے. لیکن ویسے جو 2 نمبر اس کے کٹے ہیں وہ بھی ایسی اس کی خاص غلطی نہ تھی، اس لیے میں نے کہا تقریباً 100% مارکس کے ساتھ اس بچی کو اگلے مرحلے کی تیاری کے لیے کتاب پیش کی جا رہی ہے. دلی میں جو امتحان منعقد ہوا اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں چونکہ دہلی خود بہت بڑا شہر ہے، بڑی جگہ ہے، بڑی ڈسٹرکٹ ہے اور بڑا منطقہ ہے دہلی این سی آر، اور یہ کور کر رہا تھا اطراف کے شہروں کو، لہذا کئی بچے دور دور سے آئے یہاں. یہ بھی ایک اس امتحان اس کوئز کی کامیابی کی علامت ہے کہ دور دور سے لوگوں نے حوصلہ دکھایا اور آ کر کے امتحان میں شامل ہوئے. یہ بچی امتحان دے کے واپس چلی گئی تھی، 200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اپنے والد محترم کے ساتھ پھر سے آئی ہے. اس کو ہم کتاب دینے جا رہے ہیں اگلے مرحلے کی، لیکن اس کتاب کے دینے سے پہلے میں چاہوں گا جو آپ لوگ حوصلہ بڑھانے کے لیے 2 جملے کہنا چاہ رہے تھے وہ آپ کہہ سکتے ہیں. بسم اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو پھر کامیاب کرے اور ترقی دے، اور اسی طرح جس طرح سے یہ محنت کر رہی ہیں اسی طرح سے یہ محنت کرتی رہیں، جس سے کہ آگے یہ ترقی اور کریں اور نام اپنے والد کا روشن کریں. میں میرے وطن سے ہے، میں ان کے والد کو بھی اور ان کے دادا کو بھی سب کو جانتا ہوں. بہت یہ جو ثمر ہے یہ ان کے دادا کا دیا ہوا ہے، بے انتہا نیک انسان ہے، ان سے ہی ٹرانسفر ہو کے ان کے بچے میں آیا، یہ بچیوں نے نام روشن کر دیا. ماشاءاللہ. تو
तो मैं क़िबला का भी शुक्रगुजार हूँ कि ये मैं इसको बुलाया और इसको एजाज़ से नवाजेंगे इंशाअल्लाह। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए वतन के होने की। अल्लाह का माशाल्लाह से बहुत मेहनत के साथ इतने हौसले के साथ तुमने ये एग्जाम दिया जिसमें कि अव्वल नंबर आप लाई हैं, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे बड़ी बात है कि 100% आपके वालिद साहब को पेश करता हूं। 100%। आप लोग इधर आइए समर्पित आप लोग चलते रहो। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो लोग पुराने प्रोग्राम में थे लाइव जब जा रहा था वो तो जानते ही हैं। इस सेंटर के नाम का ऐलान करना चाहूंगा मुखातबीन के लिए, जो न्यू मुखातबीन है, कि ये नोएडा में इमाम बारगाह बैतुस्सलात ज़ैनुल-लेबा है जहां ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ था। आप अपनी बेटी के लिए कुछ, या यम चैनल वालों के लिए, हाशिम भाई जो हमारे ऑर्गेनाइजर उनके लिए कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया और इस बच्चे ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की और इसने बहुत अच्छा जो है हमारा नाम रोशन किया। हम ये चाहते हैं कि आगे भी जो है इसका जो है और ज़्यादा ये कोशिश करे और ये मकाम पे पहुँचे और ये तरक्की पे जो है वो पहुँचे ज़्यादा ज़्यादा। और आप सबका जो है मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जो आपने मौका दिया और आपकी मोहब्बत का। अल्लाह आपको सबको खैर से रखे। ये बता दूं, इशारा किया आपने, इस इम्तिहान में आपकी यानी सुल्तान हैदर साहब की 2 बच्चों ने शिरकत की थी और जिन बच्चों ने 500 से ज्यादा नंबर हासिल किया है उनमें ये दोनों बहनें शामिल हैं। इस बच्चे का नाम गदीर फातिमा, इसकी बहन का नाम सकीना अली है। अब मैं ये किताब इस बच्ची को दे रहा हूँ कि परवरदिगार इंशाअल्लाह कामयाबी अता फरमाए और आप जो है इस किताब का मुताला कीजिए और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे हैदराबाद में भी आप कामयाब होंगे और आपको जो है वो मिलेगा इंशाअल्लाह। ईरान इराक के सफर का टिकट मिलेगा इंशाअल्लाह। ये ऐसे पढ़ लीजिए। बेटा मैं आप कुछ कहना चाहता हूँ आगे के इम्तिहान के लिए? आगे शुक्रिया, एक जुमला शुक्रिया कुछ कहना चाहो बेटा? कहते हैं इम्तिहान कैसा लगा? कैसा लगा गदीर फातिमा, आपको कैसा लगा? आपने इम्तिहान दिया, आपकी तैयारी तैयारी अच्छी थी और वैसे हमें कॉन्फिडेंस था, इतनी तैयारी की थी हमने कि हमें पता था कि हमारा आ जाएगा। और वैसे हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने वाला कंपटीशन दिया और इंशाल्लाह हम वहाँ पर भी फर्स्ट आएंगे। ये वैसे तो इनको इनाम है वहाँ जाके मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल हमारी बिल्डिंग हमारे ब्रदर समर साहब की तरफ से फिलहाल आपको एक गिफ्ट दिया जाता है। जी आप कुछ कहना चाहें सर? माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करते हैं हम सबकी तरफ से आपके लिए दुआ है कि आप हैदराबाद जाएं, आप वहाँ पर अव्वल नंबर लाएं। आप वहाँ पर अव्वल नंबर लाएंगी, कामयाब होंगी तो उसमें हमारा भी नाम होगा। सेंटर का, दिल्ली का, नौगवां का, अपने वालों का नाम रोशन का, हमारे यहाँ के बुजुर्ग हैं, आपके वतन के हैं, तो इंशाल्लाह उनका भी नाम रोशन होगा और हमारी बिल्डिंग का तो होगा, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक एजाज की बात होगी कि आप हमारे इस साइड के खित्ते की नॉर्थ साइड की तरफ से आते हैं। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। याम शिया इंटरनेशनल क्विज़ कंपटीशन में हमारे मदरसा बिनतुल हुदा से 65 बच्चे शरीक इम्तिहान हुए थे और ये इम्तिहान, ये एग्ज़ाम 15 दिसंबर को मुनाकिद हुआ था। इस इम्तिहान में 60 बच्चे और बच्चियों में से 4 बच्चे हमारे यहाँ पहला और दूसरा और तीसरे नंबर पर लाए हैं, जिसकी तफसील इस तरह है कि अली फातिमा पहले नंबर पर आई हैं और जोया बतूल, फायजा बतूल ये दूसरे नंबर पर आई हैं और तीसरे नंबर पर आशना बतूल आई हैं। बहरहाल इस इम्तिहान के रिजल्ट को शाया करने के बाद आज हम मौलाना हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन आकाई सैयद मोहम्मद सकलैन साहब क़िबला की खिदमत में गुजारिश करते हैं कि वो सेकेंड इम्तिहान के लिए जो सवालनामा किताब आई है हैदराबाद से, तो वो उनको पेश करें।
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یام شیعہ کے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہریانہ کی نمائندگی کے طور پر مدرسہ بنت الہدیٰ کو پروگرام میں شرکت کا موقع فراہم کیا۔ طالبات نے بہت محنت کی اور اس میں سے بہترین رزلٹ نکل کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ ہم ان تمام طالبات کے لیے شکر گزار ہیں اور خاص طور سے ان کے لیے جنہوں نے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی خواہر ہمارے ساتھ ہیں۔ خداوند عالم سے ان کے دوسرے مرحلے میں بھی کامیابی کی دعا کرتے ہیں اور آئندہ مستقبل میں بھی ہر ایک مرحلے میں کامیابی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ساجد علی عابدی جو جے پور اڑیسہ میں خدمت دین انجام دے رہا ہوں۔ الحمدللہ یم شیعہ اسلامک چینل کی طرف سے جو یہ کمپٹیشن، جو یہ علمی مسابقہ جو منعقد ہوا تھا اور ہندوستان کے کئی ضلعوں میں، کئی صوبوں میں اور کئی شہروں میں ہوا، الحمدللہ یہاں جے پور میں بھی کافی بچوں نے اور جے پور کے اطراف سے بھی کافی بچوں نے یہاں پہ شرکت کی، جس میں سے ہماری یہ انسیہ صغریٰ دختر رمضان علی الحمدللہ امتیازی حیثیت سے کامیاب ہوئی ہیں اور ان کے سب سے زیادہ نمبر چکے آئے ہیں۔ لہٰذا اب جو حیدرآباد میں یہ علمی مسابقہ ہونا ہے 1 تاریخ کو، 1 جنوری کو، انشاءاللہ یہ اس میں شرکت کریں گی اور ہم ان کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہ پروردگار ان کو کامیاب و کامران کریں، موفق و مؤید کریں، اور دعا گو ہیں کہ پروردگار یہ یم شیعہ اسلامک چینل کے تمام اراکین جنہوں نے اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم سب کو خدمت دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہم سب کی ان کاوش و کوشش کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ طاہرین۔ مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عباس رفا لائق مبارکباد ہیں ایم شیعہ ٹی وی کے ذمہ داران اور خاص طور پر برادرم ہاشم صاحب، جن کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ 5th ایم شیعہ نیشنل اسلامک کوئز کمپٹیشن کا اہتمام پورے ملک ہندوستان اور خاص طور پر حیدرآباد میں کیا گیا۔ ایک بڑا قدم ہے، جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، اور الحمدللہ اس سے جہاں بچوں کے اندر دینی بیداری اور دینی معلومات میں اضافہ پیدا ہوگا، وہیں پہلا انعام جو ہے وہ 40 کے موقع پر زیارت ادبات عالیہ یعنی کربلا، ایران اور سیریا ہے۔ سیکنڈ انعام جو ہے وہ عاشورہ کے موقع پر ایران، عراق، سیریا ہے، اور تھرڈ انعام جو ہے وہ عرفے کے موقع پر ایران، عراق، سیریا ہے۔ الحمدللہ 2 سال سے شہر ممرا مہاراشٹر میں بھی ایم شیعہ اسلامک نیشنل کوئز کمپٹیشن یہاں پر بھی منعقد ہوا۔ پچھلے سال بھی ہماری ایک خواہر شہر ممرا سے حیدرآباد تشریف لے گئی تھی، اور اس بار جو ایگزام ہوا ہے کافی تعداد میں اس میں بچوں نے شرکت کیا، اور الحمدللہ یہ ہماری معلمہ ذاکرہ خواہر مسکان رضوی صاحبہ ہے، ان کی نگرانی میں بچوں نے پیپر دیا، کافی انہوں نے محنت کیا، اور یہ ہماری خواہر جو ہیں وہ شبنور فاطمہ ہیں، جنہیں فرسٹ پوزیشن شہر ممرا مہاراشٹر میں حاصل ہوئی ہے، اور سیکنڈ پہ زکیہ اور تھرڈ پہ خدیجہ تھی، اور اس وقت شبنور انشاءاللہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے، اور 31 دسمبر کو ہماری معلمہ خواہر مسکان صاحبہ اور خواہر شبنور انشاءاللہ اس اسلامک کوئز کمپٹیشن جو فائنل وہاں پر ایگزام ہوگا شرکت کے لیے پہنچ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں شبنور کو بھی، اور جتنے بچوں نے شہر ممرا میں اس اسلامک کوئز کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے، خاص طور پر ایم شیعہ ٹی وی کے تمام ذمہ داران اور برادروں ہاشم صاحب کی خدمت میں انشاءاللہ شہر ممرا مہاراشٹر کی نمائندگی ہمارے خواہر ذاکرہ مسکان وہاں پر کریں گی، اور ساتھ ہی ساتھ شبنور جو ہے
वो 5th शिया इस्लामी नेशनल इस्लामिक क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेंगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बतौफ़ैल पंजतन पाक, हमारे यहाँ जो 15 दिसंबर को इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन हुआ था, याम इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन, जिसमें 514 सवालात रखे गए थे, वो एग्ज़ाम हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मौला करम से हमारे यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस उसको मिला है। और वो जो रिज़ल्ट है उसका, वो जनाब मौलाना फिरदौस मेहदी साहब अभी आपके सामने पेश करेंगे, जो हमारे औरंगाबाद का याम क्विज़ कंपटीशन का रिज़ल्ट है। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा का शुक्र है, अहले बैत ताहर अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमारे साजिद भाई जो 3 साल से जो है वो बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें जो है बेहतरीन अजर इनायत फरमाए। और दीगर मोमिनीन जो इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सबसे पहले साल जो हम औरंगाबाद की सरज़मीन से जो है जो बच्ची सबसे पहला नंबर जिसने हासिल किया था वो तरन्नुम फ़ातिमा बिनते सैयद राज़िक हुसैन थी। और दूसरे साल जो गुज़रे साल जो है वो मासूम जाफ़री, और इन साल जो है जिन्हें करबला की ज़ियारत के लिए भेजा गया था। और इन साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत ताहर अलैहिस्सलाम के सदक़े में 400 के ऊपर जो बच्चे जो है जिन्होंने जो है मार्क्स का हासिल किया है, नंबर हासिल किए हैं, उनके अस्मा इस तरीक़े से हैं। सबसे पहली बच्ची है सैयदा कायना फ़ातिमा, जिसकी उम्र जो है सिर्फ 10 साल की है। काजिम भाई रामपुर के जो रहने वाले हैं, उसने 414 सवालात के जो है जवाबात बिल्कुल सही तरीके से, यानी 10 साल की उम्र है, उसमें से 514 में से 414 के सवालात और उसके जवाबात बिल्कुल सही तरीके से दिए। वाक़ई में लायक़ तारीफ़ है। और दूसरी बच्ची है सैयदा किसा जाफ़री बिनते सैयद दायम जाफ़री, जो शाह बाज़ार के रहने वाले हैं। उसने जो है 514 में से 424 सवालात के जो है जवाबात बिल्कुल सही दिए हैं। और तीसरी बच्ची है सैयदा ज़ैनब फ़ातिमा बिनते वहीदुल हसन इमामबाड़े जाने मानी में जो रहते हैं। इस बच्ची ने जो है 514 में से 442 सवालात के जवाबात जो है बिल्कुल सही दिए हैं। और उसके बाद है रिदा जाफ़री बिनते याहिया जाफ़री, जो कन्नड़ के रहने वाले हैं। इस बच्ची ने भी जो है क्या नाम के 514 सवालात में से 461 सवालात के जवाबात जो है बिल्कुल सही दिए हैं। उसके बाद फिर जो है सैयद याशिफ अली इब्ने सैयद शाकिर अली, जो गनौरी के रहने वाले हैं। और इस बच्चे ने भी जो है 465 सवालात के जवाबात बिल्कुल सही पेश किए। फिर सैयदा सुकैना बिनते सैयद मासूम अली, इस बच्ची ने जो है वो 467 सवालात के जवाबात बिल्कुल सही दिए हैं। फिर सैयदा कौसर फातिमा बिनते मुजतबा अली रिजवी, इसने 5वां दर्जा यानी अगर ऊपर से देखें 514 के बाद से 5वें नंबर पर जो है ये बच्ची है, जिसने 483 सवालात के जवाबात जो है बिल्कुल सही जो है वो दिए हैं। चौथे नंबर पर है सैयद कंबर अली इब्ने मुशीर हुसैन। माशाल्लाह से इन्होंने भी जो है 493 सवालात के जवाबात जो है बिल्कुल सही दिए हैं। और उसके बाद तीसरा दर्जा है तरन्नुम फ़ातिमा बिनते सैयद राज़िक हुसैन, जिसने सबसे पहले साल जो है सबसे जो हैदराबाद गई थी सबसे पहला साल, उसने 505 सवालात के जवाबात जो है बिल्कुल सही जो है वो दिए हैं। और दूसरा दर्जा जो है दोनों बच्ची दूसरा दर्जा या दूसरे दर्जे में जो है यानी 2 बच्चियां हैं। एक तो रामपुर के काजिम भाई हैं
ان کی ایک بچی جس کا نام ہے سیدہ کنزہ فاطمہ بنت سید کاظم حسین رامپور، اس نے بھی جو ہے 514 میں سے 506 سوالات کے جوابات بالکل صحیح، اور دوسرا درجہ ایک بچی اور ہے جس نے حاصل کیا اس کے ساتھ، سیدہ علینہ فاطمہ بنت ضمیر حسین، اس بچی نے بھی جو ہے ماشاءاللہ سے 506 سوالات کے جوابات جو ہے وہ بالکل درست دیے ہیں۔ اور اورنگ آباد کی سرزمین سے امسال جو ہے ہمارے محسن بھائی جی فریم والے، اللہ ان کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ ان کی بچی نے جو ہے زہرا فاطمہ بنت محسن علی رضوی، اس نے جو ہے ماشاءاللہ سے 514 سوالات کے مکمل بالکل صحیح طریقے سے جو جوابات دیے ہیں۔ ہم جو ہے دعا کریں گے کہ بچی جو ہے خوش رہے، آباد رہے، شاد رہے، نعرہ حیدری، آج جو ہے اس بچی کو جو ہے وہ ایک بک دی جا رہی ہے جس میں 750 سوال ہیں، اس کے جواب بھی ہیں، اسے یاد کرنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو حیدرآباد جانا ہے، 1 جنوری کو وہاں رہنا ہے، وہاں پہ انشاءاللہ جو ہے مجھے 4 منٹ میں آپ کو جتنے بھی سوالات کیے جائیں گے نڈر ہو کر جو ہے بالکل آپ سارے سوالات کے جوابات دیجیے گا انشاءاللہ بامید اللہ۔ ہاں اسی کو آپ کو یاد کرنا، اورل دینا ہے وہاں، ہاں اورل رہے گا، آپ کو جو ہے یاد کر کے ساتھ دینا انشاءاللہ۔ خوش رہو، سلامت رہو، آباد رہو، شاد رہو، ترقی کرو، ماں باپ کا جو ہے نام روشن کرو، ٹھیک ہے نا؟ اور سلام کرنے جی خوش رہو بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والہ شکر بحق محمد وآل محمد۔ یام شیعہ نیشنل چینل جو مسلسل 5 سال سے یہ پروگرام کر رہا ہے اسلامک وائس کمپٹیشن کا، جس میں یہاں پر ماشاءاللہ دوسرا دور ہے، دوبارہ یہاں پر ہم کو چانس دیا گیا ہے، اور ہماری طرف سے ماشاءاللہ یہاں شکوہ آباد نیئر اٹاوا سے ایمن زہرا ٹاپر بن کر کے نکلی ہیں۔ انشاءاللہ وہ 1 جنوری 2025 کو حیدرآباد عبادت خانہ حسینی انشاءاللہ پہنچیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چانس دیا ہے، بہت بہت ہم شکر گزار ہیں، اور پوری دنیا میں جو بھی مولا کے چاہنے والے ہیں ان سے التماس ہے کہ اس کو اتنا ترقی دیں کہ یہ نیشنل سے انٹرنیشنل پروگرام ہو جائے انشاءاللہ۔ لہذا امید ہے کہ دام درہم ہر لحاظ سے اس میں مدد فرمائیں گے اور اس چینل کو ترقی دیں گے تاکہ بچے اس میں پاس ہوں اور انشاءاللہ زیارات کریں۔ اور سب سے بڑی بات ہے قابلیت و صلاحیت بڑھے گی۔ 1200 سوالات، اس کے جوابات قرآن و حدیث سے، تاریخ سے اور مسائل سے ذہن میں آنا، یہ بہت بڑی بات ہے، گویا بچپنے میں عالم دین کے برابر یہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ ترقی دے اور قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر احمد عباس علی پور کرناٹک سے یام شیعہ نیشنل اسلامک وائس کمپٹیشن علی پور برانچ کا کوآرڈینیٹر۔ الحمدللہ حضرت الاسلام مولانا محمد یوشا صاحب قبلہ امام جمعہ علی پور اور حضرت الاسلام مولانا ڈاکٹر محمد رفیع صاحب پرنسپل حوض علم باخر العلوم اور حوض علم زہرا سلام اللہ علیہ کے نگرانی میں امتحان انجمن جعفریہ کے ساتھ پائے تک پہنچ گیا اور اس کی جانچ پڑتال کا کام بھی مکمل ہو چکا۔ الحمدللہ آج سید ممتاز حسن صناف سید عابد رضا آؤٹ آف آؤٹ 514 کو 514 مارکس لے کر ونر میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ حیدرآباد میں فائنل کمپٹیشن کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر 512 میں سیدہ سکینہ بنت عابد رضا، اور تیسرے نمبر پر 510 سے تسلیل ڈاکٹر آف مرتضی علی خان ممبر آف دارالزہرا ٹرسٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کیے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس کا جو اپنی رجسٹریشن فارم ہے وہ جناب ممتاز حسین کے حوالے کر رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ یام چینل میں بھی گروپ میں بھی اس کو شیئر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ کے ساتھ بہت ہی کلین طریقے سے
अलीपुर में पाए तक पहुँचे है। ये मौलाना लोगों की निगरानी में इंशाअल्लाह कोई ना कोई एक आलमी दिन इनके साथ जो है ना नुमाइंदे के तौर पर हैदराबाद तशरीफ ले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम इस्लामिक टीवी की जानिब से ये 5वां इम्तिहान पूरे हिंदुस्तान में मुनक़िद हुआ, जिसमें 514 पर मुश्तमिल सवालात की किताब एक जो है तैयार की गई। फिर उसका पूरे हिंदुस्तान में इम्तिहान हुआ और जिसमें जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस बठिंडी के इस सरजमीन विलायत पर भी इम्तिहान का मरकज़ था, सेंटर मौजूद था। दीगर जगहों पर भी पुंछ में, मट्टी में, कश्मीर में, करगिल में भी था। लेकिन पूरे इस सूबा जम्मू में खैरुन्निसा करगिल की बच्ची जो जम्मू में रहती है, ये जो है 511 नंबर लेकर जो है वो अच्छे नंबरात लेकर आई हैं। लिहाजा इनको जो है दूसरे राउंड के लिए जो है वो हैदराबाद में भेजा जा रहा है, जिसके लिए मैं इनको ये किताब देता हूँ। तो इस किताब से तैयारी करेगी और जो है वो इम्तिहान में शिरकत करेगी और इम्तिहान देगी और फिर इंशाअल्लाह परवरदिगार से दुआ करते हुए परवरदिगार इनको उसमें इम्तिहान में कामयाब करे और ये करबला और जो है वो पूरी ज़ियारत जिसमें करबला है, इराक़ की सारी ज़ियारतें, ईरान ज़ियारतें शाम का था लेकिन वो हालात की वजह से हम नहीं हो सकता, लेकिन वो ज़ियारत की टिकट जो है अगर इम्तिहान में वहाँ भी पास हो जाती है तो 1 जनवरी को ये हैदराबाद के इम्तिहान में शिरकत करेगी। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यौम इस्लामिक टीवी के तमाम अरकान की खिदमत में, उलमा हज़रात की खिदमत में, बिलखुसूस वहाँ के उलमा, और उनसे ये मेरी गुजारिश भी रहेगी कि इस सिलसिले को आगे अगर बढ़ाना भी है, ये 5वां मरहला था, आगे भी अगर इसको बढ़ाना है तो इसमें जो सवालात किए जाते हैं वो कम किए जाएँ, 500 जो है सवालात न किए जाएँ और बल्कि 100 क्वेश्चन जो है बच्चों से किया जाए। और अब मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद के साथ साथ जो है वो उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ यौम इस्लामी टीवी के तमाम अरकान का। और ये बच्ची, इसको मैं ये किताब हदिया कर रहा हूँ कि ये इस किताब में से तैयारी करेगी और हैदराबाद में जाकर ये इम्तिहान देगी और इंशाअल्लाह रहमान जो है उसमें कामयाब होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइम अजमईन। अम्मा बाद, जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं, यम शिया नेशनल इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन में इसका ये 5वां दौर था, जो पूरे हिंदुस्तान में उलमाए कराम और इस चैनल के रज़ाकारान, ज़िम्मेदारान और बुज़ुर्गान की सरपरस्ती के साथ साथ हज़रत इमाम ज़मान और जल्लल्लाहु फ़रजहु शरीफ की ताईद के साथ बड़ी हुस्न ख़ूबी से ये मुकाबला, जो इल्मी मुकाबला था, इख्तिताम पज़ीर हुआ है। इस सिलसिले में हम आप हज़रात की खिदमत में ये गोशगुजार करना चाह रहे हैं कि जुमला मकामात की तरीक़े से हमारे यहाँ चेन्नई में भी इस इस्लामिक यम शिया नेशनल क्विज़ कंपटीशन का इनेकाद हुआ था और हमारे यहाँ शहर चेन्नई से टॉप करने वाले हमारे सैयद अब्बास अली सल्लमहु इब्न सैयद अख्तर साहब हैं कि जिन्होंने अपनी दिलचस्पी दिखाई और दीगर बच्चों के साथ इन्होंने भी शिरकत की और इस मुकाबले में ये मुमताज़ रहे हैं और इस मुकाबले की ये टॉपर हैं। इंशाअल्लाह हम होने वाले 1 जनवरी के जो प्रोग्राम है हैदराबाद में, इंशाअल्लाह शहर हैदराबाद के में हाजिर हो रहे हैं और सल्लम भी हमारे साथ इंशाअल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं और वहाँ उलमाए कराम की सरपरस्ती में और दानिशवरान कौम मिल्लत की नज़ारत में जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ शिरकत कर रहे हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। याम शिया इस्लामिक चैनल की जानिब से कुल हिंदुस्तान में 5वां याम शिया नेशनल इस्लामिक क्विज कंपटीशन का एहतमाम किया गया है। इस इम्तिहान को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ सूबों में बरगुजार किया गया। इनमें से एक शहर कलकत्ता भी है। कलकत्ते में 2 जगहों में इम्तिहान ली गई और खुदा का शुक्र है कि बहुत सारे बच्चे और बच्चियां शिरकत किए और जिनमें से एक कामयाब भी हुई है। और हुक्म है कि सेकंड रन के लिए इस किताब को जो जीतने वाली है उनके हवाले की जाए। जीतने वाली का नाम मोहतरमा तालिबा सैयदा सामिया फातिमा है, जो इंशाअल्लाह हैदराबाद सेकंड राउंड के लिए जाएंगी। और हम सब यही दुआ करेंगे कि वो हैदराबाद में जाए और कलकत्ता की नियाबत में वहाँ पर अपना नाम जीत में दर्ज करे। ये किताब आपकी खिदमत में है, इंशाअल्लाह इसे अच्छे तरह से तैयारी कीजिए। और जो किताब आपको पहले भी इम्तिहान दे चुके हैं वो भी तैयारी रखें। इंशाअल्लाह सेकंड राउंड के लिए इनको इंतखाब किया जा रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। फिफ्थ यम शिया नेशनल इस्लामिक क्विज कंपटीशन कोड़ीनार गुजरात में बरगुजार हुआ और काफ़ी तादाद में बच्चे और बच्चियों ने शिरकत फरमाई और अच्छे नंबरों से सब कामयाब हुए। गुजरात से जो विनर आई हैं नकवी हसीन फातिमा बिनते अमानक हुसैन। और हम शिया यम शिया नेशनल इस्लामिक ये जो कंपटीशन किया है इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने हाशिम भाई का और शुक्रिया अदा करते हैं यम शिया टीवी चैनल का कि उन्होंने ये मुसाबिका गुजरात में बरगुजार किया। अब मैं हैदराबाद भेजने के लिए इम्तिहान की आमादी के लिए ये बुक जो यहाँ की विनर है हसीन फातिमा इनको दे रहा हूँ। ये इंशाअल्लाह हैदराबाद के लिए रवाना हुई। सलवात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी कद्र, यम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से जो हर साल पूरे हिंदुस्तान में उमूमी तौर पर 514 सवालात का इल्मी मुकाबला और मुसाबका होता है, इस साल शहर मालेगांव में ज़िला नासिक महाराष्ट्र में भी हुआ। गुज़श्ता साल की तरह अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी तादाद में इस शहर में भी बच्चे और बच्चियों ने तलबा और तालिबात ने इस इल्मी मुसाबके में शिरकत फरमाई और बड़े एहतमाम और इंतज़ाम से ये इल्मी मुसाबका अमल में आया। इस इम्तिहान में सबसे ज़्यादा नंबर लेके पहला दर्जा हासिल करने वाली टॉपर तालिबा मोहतरमा इशरत फातिमा बिनते ज़हीर हैदर जाफरी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह से 514 सवालात में से 513 सवालात के सही जवाब दे के दर्जा इम्तियाज़ को हासिल की है। और जैसा कि यम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की तरफ से हिदायत फरमाई गई थी कि जो भी बच्चा अपने शहर इलाके में पहला दर्जा हासिल करता है, टॉपर होता है, उसे दूसरी किताब दी जाएगी। उस दूसरी किताब की तैयारी के ज़रिए से हैदराबाद में फ़ाइनल इम्तिहान और एग्ज़ाम होगा और उस इम्तिहान में टॉप करने वालों को अलग इम्तियाज़ात और इनामात से नवाजा जाएगा। लिहाजा यम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से दूसरी किताब इस मोहतरमा तालिबे इल्म को जो पहला दर्जा हासिल की है इशरत फातिमा बिनते ज़हीर हैदर की खिदमत में यम शिया इस्लामिक चैनल की जानिब से दी गई दूसरी किताब पेश की जा रही है। ये रही दूसरी किताब ताकि इसके ज़रिए से वो तैयारी करके हैदराबाद के फाइनल इम्तिहान में
शिरकत कर सके। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम अफराद का जिन्होंने सरजमीन हैदराबाद से सरजमीन बिहार को भी याद किया। चूँकि ये 5वां दौर था, मगर सरजमीन बिहार में ये पहली मरतबा इस्लामिक क्विज कंपटीशन जो सरजमीन हैदराबाद से यहाँ आया उसका इनेकाद हुआ। हम लोग अभी मदरसे सुलेमानिया के दफ्तर में मौजूद हैं। मौजूदा प्रिंसिपल जनाब शमशाद साहब, साबिक प्रिंसिपल जनाब मौलाना सैयद असदराज साहब और साबिक प्रिंसिपल मौलाना सैयद अमानत हुसैन साहब और हमारे अजीज़म जनाब सैयद हुसैन अहमद साहब यहाँ पर मुदर्रिस के फ़रज़ को अंजाम दे रहे हैं। और हमारे दरमियान जो बच्ची खड़ी हुई है इसने 500 से ज़्यादा सवालात के जवाबात दिए, जिसको सारे उलमा ने मिलकर मुंतखब किया और मुंतखब करके सरजमीन हैदराबाद पर इस उम्मीद के साथ रवाना करेंगे ये लोग कि इंशाअल्लाह जिस तरीके से इन्होंने यहाँ अव्वल नंबर हासिल किया और मुकाम हासिल किया, उसी तरह से सरजमीन हैदराबाद पर भी अव्वल मुकाम हासिल करके सरजमीन बिहार का नाम रोशन करेंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतु अला अअदाइहिम अजमईन। नाज़रीन गिरामी, बहुत खुशी हो रही है इस वक्त हमें सल्लमहा नबा ज़ैनब बिनते ज़ामिन साहब आजानी के हवाले से तारुफ़ी गुफ्तगू करते हुए कि सल्लमहा हैदराबाद में यम शिया नेशनल इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन के नाम से मुनक़िद किए गए इनामी मुकाबले में सूबाई सतह पर कर्नाटक सूबे में अव्वल पोजीशन हासिल आपने की है। 514 नंबरात में से 503 नंबर आपको हासिल हुए हैं, जिसमें आप सूबाई सतह पर अव्वल पोजीशन आपने हासिल की है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और आपके साथ साथ आपके वालिद माजिद जनाब ज़ामिन अजानी साहब को कि आपकी ज़ेर तरबियत ये बच्ची तालीमी मैदान में आगे बढ़ रही है। और जैसा कि अभी अहबाब ने बताया, इस सालाना शिया यम को नेशनल इस क्विज़ के अलावा अपने स्कूल में जब आप पढ़ती हैं तो वहाँ भी आप 90% से ऊपर आप नंबर आपने हासिल किए हैं और 98% आपने नंबर वहाँ पर हासिल किए हैं। माशाल्लाह, खुदा मुबारक करे और आप इल्मी मैदान में और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हासिल करें और कौम का नाम रोशन करें। और शहज़ादी ज़हरा और सलावतुल्लाह अलैहा और शहज़ादी ज़ैनब सलावतुल्लाह अलैहा की सीरत को कि जो उन्होंने तालीमी और इल्मी हवाले से दुनिया को पैगामात दिए हैं और जो उनके अहकामात हैं, जो उनके फ़रामीन हैं, उनकी उन तालीमात को, उनकी ख्वाहिशात को आप आगे बढ़ाएँ और उनकी कनीज़ ख़ास होने का अमली तौर पर आप सबूत दें। इंशाअल्लाह आपके साथ हमारी सबकी दुआएं हैं। अभी आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, दोबारा फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि सूबाई सतह पर इस यम शिया नेशनल इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन के इम्तिहान में आपने अव्वल पोजीशन हासिल की है और अब आपकी खिदमत में ऑर्गेनाइज़र्स की जानिब से ये जो मुल्की सतह पर यानी नेशनल सतह पर अब जो आखिरी और फाइनल एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो सवालात का मजमुआ ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है वो आपकी खिदमत में हाजिर किया जा रहा है कि आप इसका मुताला करें और फिर वहाँ मुल्की सतह पर होने वाले इम्तिहान में कि जो 1 जनवरी को हैदराबाद के तारीखी शहर में मुनक़िद होगा उसमें भी आप इसी तरह कि जैसे आपने सूबाई सतह पर कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है वहाँ भी आप इंशाअल्लाह अव्वल मकाम हासिल करें और अपने सूबे के साथ साथ कौम के साथ साथ आप अपने वालिदैन का नाम रोशन करें और आप दीन हक़्क़ा की तरवीज और दीन हक़्क़ा की तबलीग और नशर व इशाअत में भी अहम किरदार अदा करें और आप अपने इस तालीमी सिलसिले को इंशाअल्लाह इमाम ज़माना के ज़ुहूर तक मुत्तसिल कर दें। और हम सब दुआ गो हैं कि परवरदिगार जब इमाम ज़माना का ज़ुहूर हो उसके लिए हमारी पहली दुआ यह है कि जल्द अज जल्द ज़ुहूर हो और जब आपका ज़ुहूर हो तो ये इस तरह के इमाम के सिपाही, ये इमाम के फ़ौजी, इमाम के तालीमी मैदानात में जो उमूर हों
उनको अंजाम देने के लिए आप वहाँ सरकर्दगान और सरखैल अफराद में आपका शुमार हो और इमाम आपको अपने नासिरों में और सिपाहियों में शुमार करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सबका खैर मकदम अर्ज करते हुए आप सबको मैं कि आप लोगों ने एक अच्छी कामयाबी के साथ इस क्विज कंपटीशन में एक अच्छा नंबर हासिल किया है। इसमें से आप में से एक फर्स्ट आया है, 2 सेकंड आए हैं और नहीं 1 सेकंड आए हैं और 3 लोग थर्ड पोजीशन लिया है। 3 लोगों ने जिसने फर्स्ट नंबर लाया है उसने तकरीबन 514 में से 513 सवाल हल किया है। सिर्फ 1 सवाल उसका गलत हो चुका है। और जिस बच्ची ने आज फर्स्ट पोजीशन लाया है वो है नाजिया फातिमा। कौन है नाजिया फातिमा? है ना? हाँ फरी माशाल्लाह। सलवात पढ़ो। नाजिया फातिमा हमारे शिलिक से है ना? शिलिक से है और इन्होंने 514 में से 513 सवाल हल किया है। सिर्फ 1 सवाल इसका गलत हो गया था। इंशाल्लाह आप जो है इस किताब की तैयारी करेंगे। आइंदा आने वाले दिनों में हैदराबाद में आप जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लखनऊ से अर्ज कर रहे हैं। अभी 15 दिसंबर को जो प्रोग्राम हुआ था पूरे हिंदुस्तान में यम शिया इस्लामिक सेंटर की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ में जो बच्ची टॉपर आई है उसका नाम है सदफ फातिमा बिनते अबाद अली। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम इस बच्ची को कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। और एक बुक है, उस बुक को हम अभी बच्ची की खिदमत में पेश करेंगे और इस बुक से मुताला करेंगे और इंशाअल्लाह जो 1 जनवरी को जो प्रोग्राम हो रहा है हैदराबाद में, ये बच्ची वहाँ पर हिस्सा लेंगी। 4 मिनट वहाँ पर सवाल करेंगे और हम दुआ करते हैं कि जैसे ये बच्ची लखनऊ में टॉपर आई हुई हैं और हैदराबाद में भी 1 नंबर पे टॉपर आए और इनको मौला हुसैन की ज़ियारत नसीब हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत छोटी बच्ची है और हमें बहुत खुशी होती है और हम इनके पूरे खानवादे को, हम खिदमत में इनके वालिद साहब को और दीगर जितने भी हमारे हाशिम भाई हैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। और इस बच्ची को मैं ये बुक दे रहा हूँ जो इसमें 750 सवाल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची इस बुक को लेकर मुताला करेंगी और 1 जनवरी को हैदराबाद में जो यम शिया इस्लामिक सेंटर की तरफ से जो प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर हिस्सा लेंगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनको कामयाबी मिलेगी। अस्सलाम। आप बोलिए। थैंक यू। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। याम शिया इस्लामिक चैनल की तरफ से जो ये सालाना इंतज़ाम किया गया है कि बिलखुसूस शिया बच्चों को 14 से लेके 22 साल की उम्र के तालिब इल्म हो या तालिबा हो, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है कि इस्लामी बातें, दीनी बातें, शरई बातें, मजहबी बातें और माशाअल्लाह मसले मसाइल की चीज़ें इनके जहन में आ जाए। तकरीबन याम चैनल ने जो पूरे इंडिया में 20 जगहों पर बड़े बड़े माशाअल्लाह शहरों में इंतज़ाम किया था, उसमें शिकोहाबाद ज़िला फ़िरोज़ाबाद का भी नाम है कि 50 किताबें माशाअल्लाह ये बुक्स तकसीम की गई। उसमें जो माशाअल्लाह यहाँ पर इम्तिहान दिया है, पहला नाम अमतुज़्ज़हरा इब्ने अबूज़र अब्बास खान और दूसरा नाम आयमन ज़हरा इब्ने अबूज़र अब्बास खान। माशाअल्लाह बहुत अच्छे नंबरों से ये कामयाब हुए। हमारी दुआ की तरक्की करें और आपका चैनल भी इसी तरह से तरक्की करे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम है और जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं याम चैनल के लिए हम दुआ करेंगे और ये भी कहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताउन करें ताकि ये इम्तिहान हर साल बर्पा हो और पूरे हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान में भी हो, क्योंकि बहुत अच्छा काम है। इसमें तकरीबन जो वाजिब मसाइल हैं
قرآن کے، دینیات کے، عقائد کے مسائل، فضائل، یہ سارے ماشاءاللہ بچوں کے ذہن میں آ جائیں گے. بہت ہی خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس کے جو چلانے والے ہیں اور ماشاءاللہ جو اس کے محنت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، سب کے لیے ہم دعا کریں گے. بالخصوص ہاشم مرزا صاحب کے لیے اور ان کے جو کارکنان ہیں سب کے لیے دعا کریں گے کہ انشاءاللہ ان کے اعمال سے، افعال سے امام زمانہ راضی ہوں اور روز بروز ان کو ترقی ملے انشاءاللہ. مولا علی علی، مولا علی علی، مولا علی 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 علی، مولا